ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ। ये 200 हाजिर खिदमत हैं इस वक्त लाहौर में। लाहौर के बड़े ही नामवर उस्ताद हैं, बल्कि फ़न ब्रीडिंग में इनका बहुत बड़ा नाम है। ना सिर्फ नाम है बल्कि कमाल का नाम है। थोड़ी देर आने से पहले मैं स्टेटस अपलोड किया था कि फ़न कबूतर परवरी में ब्रीडिंग के माहिर उस्ताद ब्रीडिंग के हवाले से और अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से दोस्तों से गपशप की जाएगी। तो इस वक्त वो जो ब्रीडिंग के मायानाज जो उस्ताद हैं, क्योंकि मैं उनका नाम शो नहीं था किया, नाम शो ना करने की असल वजह ये थी कि थोड़ा सा राज रहे और सस्पेंस रहे दोस्तों की तरह कि ऐसी कौन सी शख्सियत है लाहौर में, क्योंकि लाहौर में बहुत से असातिज़ा इकराम हैं जो ब्रीडिंग में अपना अपना एक बाकमाल नाम रखते हैं। इसी सिलसिला की कड़ी में मैं जनाब हाज़िर खिदमत हूँ आज लाहौर के एक सफ़े अव्वल के ब्रीडर उस्ताद, जिनसे मैं समझे कि मैं ज़ाती तौर पर बेहद मुतासर हूँ। मुतासर होने से मुराद ये है कि मैं इनसे जो ब्रीडिंग हवाले से जो दाव पेश हैं या रमूज़ औकाफ या ब्रीडिंग के बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं इनसे छोटे भाइयों के हैसियत से आज से नहीं बल्कि एक अरसा दराज से मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है मीडिया के हवाले से। और चूँकि ये भी एक माहिर उस्ताद थे, एक पट्टी में शौक़ करते थे, ज़ाहिर बात है शौक़ के हवाले से अक्सर हमारी मुलाकात होती थी। मुझे ये पता है कि मैं बर्ड्स गैलरी के प्लेटफार्म से आज से 15-16 साल पहले उस्ताद जी का इंटरव्यू भी किया था और इनसे ब्रीडिंग के जो राज थे ना वो भी छापे थे। लेकिन अब चूँकि दौर बदल चुका है और दौर जिद्दत का आ गया, सोशल मीडिया का दौर है, नेट का दौर है। इतने अरसा के बाद चूँकि मैंने अपने गुजरांवाला से प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया है, तो मैं बड़े दोस्तों से कहा था कि मेरा मकसद है कि लोगों को ऐसी गुफ्तगू की जाए, ऐसा इल्म दिया जाए जो लोगों के काम आए। मेरा मकसद ये है कि लोग इस फील्ड में हमारे फ़न कबूतर परवरी में जो सीखने के ख्वाहिशमंद नौजवान हजरात हैं वो असातिज़ा इकराम से सीखें और इस इल्म को अपने तजर्बे में शामिल करके और आगे बढ़ें। मुझे बड़ी उम्मीद है कि दोस्त हमारी इस गुफ्तगू को, गपशप को बड़ा इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू मेरे किए हुए बहुत से इंटरव्यू में से बड़ा कामयाब इंटरव्यू होगा। तो मैं दोस्तों को बताता हूँ कि इस वक्त मैं उस्ताद अकरम अल मारूफ उस्ताद अक्की ऑफ लाहौर उनकी जो बैठक में इस वक्त बैठे हैं और अपने इंटरव्यू का आगाज़ करेंगे। बड़े अरसा के बाद मैंने उस्ताद जी से रब्ता किया तो वो भी अब मुझे कह रहा था कि शफाक कितनी देर है, बल्कि मैं उनको कहा था कि ये इतने मायानाज और फ़नकार बंदे कहाँ गुम हो गए हैं। मैं बड़ी तगोदो के बाद जनाब इनका नंबर हासिल किया। नंबर हासिल करने के बड़ी जस्तजू के बाद मैंने इनसे रब्ता किया, लेकिन जब उनको पता चला कि शफाक ने आना है तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उस्ताद अकरम साहब का कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है। क्योंकि ये होता ताल्लुक़, मैं इतने अर्सा पहले भी आया था, वो उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी खिदमत की थी छोटे भाइयों की तरह। और अभी भी उनके पास मैं जब आया हूँ ना, अचानक मैं मेरा विज़िट था तो मैं उनसे कहा था कि उस्ताद जी मैं आज आपके पास आ रहा हूँ तो मैं दोस्तों के शौक़ के लिए आप इंटरव्यू ज़रूर करना, कुछ शौक़ की बातें, ताकि दोस्त सीखें, अच्छे दोस्तों तक जाएँ बातें और लोग आपके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो मैं जनाब इस वक्त ख़ुसूसी नशस्त है उस्ताद अकरम अल मारूफ उस्ताद अक्की, जो ब्रीडिंग के शोबा में एक बड़ा नाम रखते हैं, ना सिर्फ कबूतर बनाने में और बल्कि कबूतर उड़ाने में भी। अभी भी वो हालिया परफॉर्म करके आए हैं चनेओट में, रबुआ चनेओट रबुआ में। वो काफ़ी अर्सा के बाद मुझे दिखाई दी हैं और जब मैंने देखा उनको तो फिर मुझे फिर जस्तजू हुई कि मैं उस्ताद जी से वो ना ज़रूर इंटरव्यू किया जाना है। तो मैं जनाब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़े से जो दोस्त भर जाएँ तो फिर मैं उस्ताद जी से जो इंटरव्यू करना बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्त बताएं ज़रा आवाज़ और तस्वीर क्लियर है, अगर तो क्लियर है तो फिर मैं ना इंटरव्यू का आगाज़ करता हूँ। कमेंट्स में बताएं ज़रा।
हाँ जी, कोई भी दोस्त कमेंट करके बताए ज़रा कि आवाज़ और तस्वीर क्लियर आ रही है, तो फिर मैं आगे आगाज़ हम करते हैं अपने इंटरव्यू का। जी मैं ठीक हूँ ज़ीशान भाईजान, बताएं ये आवाज़ मेरी क्लियर है और तस्वीर ठीक है? अगर रिज़ल्ट ठीक है तो फिर इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं, अदरवाइज़ वो करने का कोई मकसद नहीं है। जी बिल्कुल जनाब, उस्ताद अकरम साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, सब दोस्तों का सलाम उनको पहुंच चुका है, क्योंकि अभी हम अगर सलाम जवाब का जो सिलसिला शुरू करेंगे तो हमारा इंटरव्यू का रह जाएगा पीछे। नहीं जी, जितने भी आपसे मुखातब हैं, हाँ जी। जो भी इनके दोस्त सलाम करें, मेरी तरफ से उनको बिल्कुल जी, उस्ताद अकरम साहब की आपको आवाज़ आ रही है। उस्ताद जी इंटरव्यू पंजाबी में करें कि उर्दू में? पंजाबी हमारी मादरी जुबान है, इसमें बिल्कुल इनके ठीक मज़ा है, आएगा। बड़े दोस्त कहते हैं पंजाबी में, इसमें हमें बात करने का ना बड़ा मज़ा आता हाँ है, जी, अपनाइत है, हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अगर तो क्लियर जहाँ पे आवाज़ आई ना, क्योंकि कैमरा मैन मैं खुद ऑपरेट कर रहा हूँ, पीछे मैं इंटरव्यू किया था तो उधर इंटरव्यू की ना आवाज़ क्लियर नहीं थी आ रही। ठीक है, ओके। तो जनाब इस वक्त हाजिर खिदमत है लाहौर की एक नामवर शख्सियत उस्ताद अकरम अल मारूफ उस्ताद अक्की। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम जी। उस्ताद जी कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਵੱਡੇ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਰਸਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਛਾਈ ਮਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੁਸਤਜੂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅੱਛਾ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਬੜੀ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅੱਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ 14-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਗਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਇਲਮ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ 7 ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬੇ ਜ਼ਿਦਨੀ ਇਲਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹਮਖਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਨਕਵਾਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਖਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਔਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰ, ਹੱਡੀ, ਜੋੜ, ਮੂਹਰਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਭੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕੇਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਫੀ ਦਰੀਨਾ 16-18 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਟੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੌਕ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ
ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਨੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ 'ਚ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਰਸ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਅਹਿਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਟੇ ਰੁਟਾਏ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਅਲਿਫ ਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗੋਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਗਲ ਕੰਡ ਦੇ ਚੜੀਏ ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਝ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਸਵਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਨ, ਸਿਆਣ ਤੇ ਉਡਾਨ, ਠੀਕ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਗਿਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਗਿਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਡਾਨ ਗਿਣਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਤ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੱਬ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰਦਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਮੱਕੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਿਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਲਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੱਬ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਸਲ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲ, ਜਿੰਨਾ ਨਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਾਸ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਕਰਾਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਕਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਤਖਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਨੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 3 4 ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ 2 3 4 ਹੱਥ ਉਸੇ ਨਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਸਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ 4 ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਪਿਓਰ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਨ, ਸਿਆਣ, ਉਡਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਿਆਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਝੁਕਾਓ ਨੋਕ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਫ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੁਕਾਓ ਕਰੇ, ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਸਿਆਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਮ ਤੇ ਮੁਨਫਰਦ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਇਲਮ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਸਿਆਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਹੱਡੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਦੁੰਬ ਬੰਦ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰ ਔਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਹੈ,
ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਪ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਹਾਂਜੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਾ ਤਯਨ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਜੀ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਪੂਰਾ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਗਰਾਰੀ ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਰਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਰਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬੂਤਰ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਪਸੀ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਨੇ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ 10ਵਾਂ ਕੁੰਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 9ਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲ ਪਰਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ, ਸਿਆਣ ਤੇ ਉਡਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਡਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੈਵਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਰ ਕਰ ਖਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ। ਬੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦਾ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨਰਮ ਆਦਿ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਪਾਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਮਾਦੀ ਔਰ ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਪਾਰਨੇ ਲਾਣੇ। ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੇਲ ਔਰ ਪ੍ਰੇਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਮਸੇਲ ਪ੍ਰੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਪਰ ਲਾਣੀ ਪਾ ਠੀਕ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਨ, ਸਿਆਨ ਤੇ ਉਡਾਨ। ਉਡਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਹੱਡੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ weight ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ। ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ weight ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੱਡੀ ਉਹ ਇਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਹੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ। ਉਸ ਇਹਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਹੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੀ ਹੱਡੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਠੀਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸਰ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਖਤ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਬੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੰਬੀ ਟੇਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਟ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਗਿੱਠ ਇਹ ਗਿੱਠਾ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਨਾ। ਗਿੱਟ ਐਡਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਲੰਬਾਈ ਐਸੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਇੰਜ ਪੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਵੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ। ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ 7, 7.5, 8 ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਕਬੂਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਮ, ਐਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਠ 'ਚ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਡੀ ਪਰ ਜੋੜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਹੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੋਕਦਾਰ ਔਰ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੋਸ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਨ ਸਿਆਨ ਉਡਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਲਾਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਇਸਤਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਲ, ਮਸੇਲ, ਚਰਗ ਪਰ, ਬਹਿਰੀ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਰਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਸਲ ਉੱਡਦੀ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਉੱਡਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਗ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਗ ਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਲਾਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੰਬਾਈ ਕਰੇਗਾ ਘਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਕੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, 9ਵਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਔਰ 8ਵਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਨੇ, ਤੇ 9ਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਗ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹਿਣਾ ਘਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮਿੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ 7, 7:30 ਵਜੇ, 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਦੀ ਨਰਮਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਲੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੀਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਪਾਲ ਬਾਉ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੋਟਾਈ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਬਰੀਕ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਕੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਉਭਰਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਸੀਖ ਦਾ ਉਭਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੀਖ ਦਾ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਔਰ ਚੌੜਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੀਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟੀ। ਇਹ ਸਾਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੁਕਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਾਰੇ। ਨਕਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਸਲਨ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਜੋ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਕਸ਼ਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਆਹ ਮੋਟੇ ਕੁੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਨਕਸ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾੜੀ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸੀਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇਨਬਰੀਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਹਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਝੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ, ਤੀਲੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੀਲੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਲੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰ ਝਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਖ ਜੰਮ ਕੱਢ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਝਾੜਨਗੇ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰ ਝਾੜਨਾ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਡੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਆਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨੋਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁੰਦਾ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਨੋਕ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਆਇਨਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰਾਜ਼, ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੋਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਫਾਅਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਚਕੇ ਹੋਏ ਮੋਹਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਚਕੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੇ ਨੋਕਾਂ। ਮੋਹਰੇ ਦਾ, ਮੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਮੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਰੀਕ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਬਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰੀ ਬਰੀਕ ਲੰਮੇ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਬਰੀਕ ਨੋਕ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦਾ। ਉਡਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਸਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਨ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜੋੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਕੇ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਕੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋੜਾ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਥੈਲੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ 20 ਬੱਚੇ ਕਰ ਲਈ, ਯਾਰ 50 ਕਰ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੀਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਢਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਤੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਈ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ ਤੇ ਉਡਾਏ।
ਉਸਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਛਾਨਣਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਾਬਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਇਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਸਾਥ ਦਾ ਇਕਰਾਮ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਨਣਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੇਖੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੰਦਾ 15-20 ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 55 ਜੋੜੇ ਵਹਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਦਾਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਨਾਨਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਵੇਖੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਛਾਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਛਾਨਣਾ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਛਾਨਣੀ ਵੱਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰੀ ਲਾਈ, ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਰ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ 7 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹਨ ਬੱਚਾ ਗਿਰਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋੜਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਜੋੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਕਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਟਿਆ ਬੇਮਕਸਦ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਡਿਆ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਘੰਟਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੋੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਐਸਾ 71 ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਰਸਮੀ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਲਾਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਕ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋੜੇ 'ਚ ਨੁਕਸੇ, ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਨੁਕਸੇ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜੀ ਇੰਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲਾਈਏ। ਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਈਏ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਅਗਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਡਰਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਨਰਮਾ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੈ ਜੈਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਫੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਉਹ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੋਈ ਜੈਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੈਲੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਖਰੇ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਜੋੜੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਦੀ ਜਾਂ ਨਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਣਾ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਾਦੀ ਜਾਂ ਉੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਪਿਓ ਉੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਉੱਡਿਆ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ 70-80% ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਫਸਟ, ਫਸਟ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਘਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਬਲਾਈਂਡ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਂਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਜਾਵਾਂ 6-6 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ 2 3 4 5 7 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੇ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸਤਾਦ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਫਲਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਫਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਵਾਂ। ਠੀਕ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਉੱਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਡੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100+ ਤੱਕ ਉਹ ਜੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਮੌਜੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਪਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਛੱਤ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਕੇ 15 20 40 ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਆਓ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਟਰੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਭ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਕੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ 50 60 70 ਤੱਕ, ਦੇ ਸਾਦ ਅੱਕੀ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 30,000 ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਡਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸੂਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੜ੍ਹ ਸਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ 98 ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗਏ ਨਾ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਫੋਕਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਣ 100 ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਕਿਲੋ, 2 ਚੰਗੇ ਲੈ ਲਓ, 2 ਚੰਗੇ 198 ਭੈੜੇ ਲੈਣਾ, 2 ਚੰਗੇ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਲਾਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਗਾਡ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਓ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਠੀਕ। ਮੈਂ ਚਟਖਟੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਇਆ ਬੰਜੀ ਮੈਂ ਆਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਟਖਟੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਫੁਕਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਸਫ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਿਫਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ, ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨ ਖਾਲੀ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ। ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ। ਕਿ ਕਿਸ ਕਿੰਨੇ ਵੱਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਟਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 50,000 ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੀ 50,000 ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਬੂਤਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਸਫ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਵਾਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅੱਕੀ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫਕੀਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਤਰ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਏ ਅੱਕੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਬੂਤਰ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਣੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚੇ ਡਬਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਮੈਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 1,000 ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਲੋਕੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 50,000 ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਅਸੀਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਅੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾ ਪੜੇ। ਸਾਜੀ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਰਕ। ਠੀਕ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈ ਬਰਾਬਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਨਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋਣਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਲਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੀ ਅਤਾ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਆ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਫੂਜ਼ ਸੀ, ਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਬਰੀਡਰ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ 2-3 ਨੁਕਤੇ ਐਸੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦਾ ਛੰਦ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣ। ਇਹਤਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 400 ਜੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। 400 ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 400 ਦੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, 50 ਜੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ 50 ਜੋੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 20 ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਜੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਣ ਹਾਂਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਉਡਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਉਸਤਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਛਾਨਣਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਐਡਾ ਕੁ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 14-15 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ 100-150 ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 40 ਤੇ 14-15-20 ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਜ ਐਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਅਜੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 600 ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, 800 ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤਲੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਜੇ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਪਰਦਾ ਉਠਾਓਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਕਬੂਤਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਸ਼ੌਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੁੱਢੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ 100 ਕਬੂਤਰ ਤੇ 100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਰ। ਹੁਣ 400 ਜੋੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਸਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਠ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੋਠ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੋ, ਅਜ਼ਮਾਏ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੋ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਜੋੜੇ 'ਚ ਉਹ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਾ ਹਾਂਜੀ ਨਲਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੀ, ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਫੁੱਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੱਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਜੀ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੰਦਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਮ ਬਾਡੀ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਮਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਕਟ ਇੱਕ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਝੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ। ਠੀਕ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸੀਖ ਉੱਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸੀਖ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਵੇ, ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਲੱਗ ਜੇ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਮੁਲਾਇਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਮਨ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਤੀਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਇਮੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਥੋੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫੜੋਗੇ ਨਰਮ ਹੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਤਿਲਕਣਾ ਜਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ। ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਲਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 8-10 ਕਬੂਤਰ ਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕੂਆ ਵੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੂਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਘਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਲਈ ਵਹਾਂਗਾ। ਦੋਸਤ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਾथ ਮਿਲਾने वाला, ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਭੇਡ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਵਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵਕਤ ਬਸ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਵਕਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਕ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ ਧਰੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਣ ਜੀ ਦੀ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਗਰ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦਵੋ। ਮਸਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਮਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਜਾਂ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਰੀਡਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨੂਨ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਅ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹੀ ਬੇਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾ, ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਠਾ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੋਰੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਤਾ, ਇਸਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਮੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਫਾਕ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲਾਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੋ ਲੈ ਜਾ, ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 200 ਵਕਤ ਦੀ ਐਸੇ ਵੇਖੋ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਹੈ, ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਨੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਫਾਕ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਆ ਇਲਮ ਵਾਕਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਮੱਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਲੀਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਮੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੌ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇਓਟ ਰਬੂਆ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਸੰਭਲ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ, झपटना पलटना पलट कर झपटना ਲਹੂ ਕੋ ਗਰਮ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਹੂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਾ ਛਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਸੂਸਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਫਾਕ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਣਦਾਰ ਇਹਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖਦਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਬਾਮਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਦਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖਾਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਲਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹਾਰ, ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਸੂਟ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ? ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਤਾ ਤੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਜੀ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਦੱਸਰ ਅਕਰਮ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਕਰਮ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਮੁਦੱਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਮੁਦੱਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਅੱਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 50,000 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ 50,000 ਤੋਂ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਮੱਥੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਲੇ ਦਾ ਬੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਲੇ ਦਾ ਬੱਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਇਕਰਾਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੌਕ ਚਾਹਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਗਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਸਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੂਨ ਵਾਈਜ਼ ਜੀਨਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਹੋ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਰ, ਹਾਂ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਰ। ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੱਕਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੂਸੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਧਣ ਫੁੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ 81 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਗਿਲਾ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਪਤਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਲੱਗਿਆ ਜੀ time ਅਸਲ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਹਾਫਾ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ,
ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਐਡੇ ਜਦੀਦ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਨੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਯਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਯਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਲੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 16 ਸਾਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡਜ਼ ਗੈਲਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਇਆ ਸੀ। 30 ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਫਰੋਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਾਕਈ ਸਹਾਫਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਹਾਵਤ ਆਈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣੀ ਗੁਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 10 ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਅੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਈਨਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਸੀ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ, ਫਲਾਣੇ ਕਬੂਤਰ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੋ, ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, 50 ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ। ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਗਲਤ ਉਹ ਮਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਹਾਣਾ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਹੁਸਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਤੀ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਇਸ਼ਫਾਸਾ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਫਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ ਖਰਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਮੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਸਹਾਵਤ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਓ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਮਸਲਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ
ਤਜ਼ੀਮ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 600 ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 600 ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1200 ਬੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਸਕੂਲ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ 200 ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਅਲ ਮਾਰੂਫ, ਉਸਤਾਦ ਅੱਕੀ, ਫੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜਾਨਦਾਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾਈਏ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਤੇ 200 ਕਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਫੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਅੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਨ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।